प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शुराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन करो और वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़ांगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन्हां दे प्रश्नां ते उत्तरां दी दोहराई करांगे। तो सब तो पहला प्रश्न नंबर 1, किस देश ने सब तो पहला अपने संविधान विच नागरिकों के मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से अंकित किए सन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमरीका ने पहला देश सी जिन्हें अपने संविधान दे विच नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से अंकित किए सी। उस तो बाद लगभग सारे देशों ने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान दे विच अंकित करना शुरू कर दिता सी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किहड़े भाग विच कीता गया है? तो भारतीय नागरिकों के जिहड़े मौलिक अधिकार से उन्होंने वर्णन किया गया भाग 3 दे विच। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान दे विच कुल किन्ने अधिकार अंकित किए गए हैं? तो कुल 6 जिहड़े अधिकार ने वो भारतीय संविधान दे विच अंकित किए गए हैं। भारतीय संविधान विच किहड़े अनुच्छेद मौलिक अधिकारां नाल संबंधित हैं? जिहड़े अनुच्छेद 12 तो 35 हैं वो सारे मौलिक अधिकारां दे नाल संबंधित हैं। इत्थे विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चौथा ते पंजवां जिहड़ा क्वेश्चन है ये मैं तुहाडी कन्फ्यूजन जिहड़ी है वो अज बिल्कुल दूर कर देवांगा। भारतीय संविधान विच किहड़े अनुच्छेद तहत 6 मौलिक अधिकारां की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14 तो 32। तो जदों तुसीं पेपरां दे विच भी अते इस तो बाद जो तुसीं मुकाबले की किसी प्रीखिया दे विच जाओगे तो बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज़ होंदे हैं कि कई जगह पर लिखा अनुच्छेद 12 तो 35 मौलिक अधिकारां नाल संबंधित है, कई जगह पर 14 तो 32 लिखा है। तो ये तुहाडी कन्फ्यूजन अज बिल्कुल दूर कर दिना मैं कि जिहड़े अनुच्छेद जेकर तुहातों पुछया जांदा कि जिहड़े भारतीय संविधान दे विच मौलिक अधिकारां की व्यवस्था जिहड़ी है वो किहड़े अनुच्छेद तहत की गई है या साडे जिहड़े 6 मौलिक अधिकार है उन्हां दी व्यवस्था किहड़े अनुच्छेद तहत की गई है, वो 14 तो 32 है। 14 तो 32 1 तो लैके 6 जिहड़े मौलिक अधिकारां की व्यवस्था की गई है। पर जेकर तुहानूं आ जांदा कि किहड़े अनुच्छेद मौलिक अधिकारां नाल संबंधित हैं तो वो हैं अनुच्छेद 12 तो 35। अर्थात जिहड़े 12 13 इस तो बाद 32 तो बाद 33 ਅਤੇ 34 हैं ना, जिहड़े ये अधिकार है ये अधिकार भी मौलिक अधिकारों के नाल संबंधित ही हैं। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तो 14 तो 32 की गई है, पर जिहड़े 12 13 33 34 अधिकार हैं इन्हां दे विच भी अधिकारां नाल संबंधित व्यवस्थावां कीतियां गईयां हैं जिहड़ियां सारे ही अधिकारां दे नाल संबंधित हैं। उम्मीद है जिहड़ी कन्फ्यूजन है जनरल तुहानूं हुण दूर हो गई होएगी। इस तो बाद है जी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तहत प्रदान किया गया है? तो समानता का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 14 तो लैके 18 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार, अगला प्रश्न है जी, भारतीय संविधान स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद तहत प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया अनुच्छेद 19 तो 22 तक। प्रश्न नंबर 8 आ गया जी, विद्या का अधिकार कदों और किहड़ी संविधानक सोध राही अनुच्छेद 21A विच शामिल मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? तो 86वीं संविधानक सोध हुई सी बच्चे 2002 दे विच। तो 86वीं सोध राही जिहड़ा 21A सी राइट टू एजुकेशन उन्होंने फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों वाले अध्याय दे विच शामिल किया गया सीगा। इस तो बाद आ गया जी, भारतीय संविधान विच शोषण विरुद्ध अधिकार है जिहड़ा वो किहड़े अनुच्छेद तहत प्रदान किया गया? तो जिहड़ा शोषण विरुद्ध अधिकार है वो है अनुच्छेद 23 तो 23 ਅਤੇ 24। इस तरह भारतीय संविधान विच धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किहड़े अनुच्छेद तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 25 तो 28 तहत प्रदान किया गया है। सभ्याचारक अते विद्यक अधिकार भारतीय संविधान विच किस अनुच्छेद तहत प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 29 ਅਤੇ 30 तहत प्रदान किए गए हैं। इसी तरह जी भारतीय संविधान, अगला प्रश्न है जी, भारतीय संविधान विच संविधानिक उपचारां का अधिकार किस अनुच्छेद तहत प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। जिहड़े अनुच्छेद 14 तो लैके उस तो बाद 30 तक है वो जिहड़े 5 नागरिक अधिकार दिते गए हैं नागरिकों नूं, अते जिहड़ा अनुच्छेद 32 है वैसे वो भी 6वां अधिकार ही है, पर उहदे तहत बाकी अधिकारां की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे लई जिहड़ा अनुच्छेद 32 के तहत जिहड़ी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण लई सिद्धा राज दीआं उच्च अदालतां कोल जाण दा अधिकार
किस अनुच्छेद तहत प्रदान किया गया है। तो असी पहला पढ़ चुके हाँ कि अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन व्यक्ति सीधा सर्वोच्च अदालत को जा सकता है और 226 के अधीन राज्यों दी उच्च अदालतों को जा सकता है। कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? नहीं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वीं सोध द्वारा अनुच्छेद 31 ਨੂੰ संविधान विचों खारिज कर दिता गया है। अर्थात जो संविधान का निर्माण होया तो जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 अधीन मौलिक अधिकारों वाले अध्याय दे विच शामिल किया गया सी, पर 44वीं सोध राही इस अधिकार को खारिज करके इनू कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिता गया है। कि ये अधिकार असीमित हैं? नहीं जी, ये अधिकार असीमित नहीं हैं। इन्हां अधिकारां उत्ते कई प्रकार दीयां बंदिशां हैं। मौलिक अधिकार सीमित हैं। संविधान विच अनेकां बंदिशां की जिहड़ी व्यवस्था है वो की गई है। संकटकालीन स्थिति संविधान के अनेकां बंदिशां की व्यवस्था किवें की गई है कि संविधान के जिहड़ी देश की अखंडता, प्रभुसत्ता, जनतक व्यवस्था, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के आधार पर इन्हां उत्ते बंदिशां जिहड़ियां वो लगाईयां जांदियां हन। संकटकालीन स्थिति विच अधिकारां नूं मुअत्तल किया जा सकता है। जिहड़ी संकटकालीन स्थिति है अनुच्छेद 352, 56, 60 दिन राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा लागू करता है, तो उहदे विच जिहड़े अधिकार है ये मुअत्तल किए जा सकते हैं। संविधानक सोधां द्वारा अधिकार सीमित किए जां घटाए जा सकते हैं। इस तो अलावा जिहड़ी संसद है वो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान दे विच सोध कर सकती है। इसे जिहड़ी व्यवस्था के अधीन ही मौलिक अधिकारां नूं भी संसद सोध द्वारा घट कर सकती है जां सीमित कर सकती है। इस तो बाद है जी कि संसद मौलिक अधिकारां नूं घटा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 368 अधीन भारतीय संसद नूं संविधान में तरमीम करने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति अधीन संसद संविधान के मौलिक अधिकारां वाले भाग समेत संविधान की किसी भी व्यवस्था जिहड़ी उहदे विच तरमीम कर सकती है। अगला प्रश्न आ गया जी, प्रश्न नंबर 17। भारतीय मौलिक अधिकारां दा स्वरूप जां विशेषतावां दसो। तो सब तो पहला अति विस्तृत मौलिक अधिकारां नूं विस्तार दे विच दिता गया है। अनुच्छेद 12 तो 35 तक जिहड़े अनुच्छेद ने उन्हां च मौलिक अधिकारां नाल संबंधित व्यवस्था जिहड़ी आ ओह कीती गई है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं क्योंकि मौलिक अधिकार के उत्ते कई प्रकार दीयां रोकां हैं, ये असीमित नहीं हैं। नागरिकां ते विदेशियां विच भेद, मौलिक अधिकारां विच नागरिकां ते विदेशियां विच भेद किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार नागरिकां ते विदेशियां दोवां नूं, पर कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकां नूं प्रदान किए गए हैं। उदाहरण वजों जिहड़ा कानून के सामने समानता ते धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार है वो देशवासियों भी प्राप्त है तो विदेशियों भी प्राप्त है, पर जिहड़ा भाषण देना है, विचार प्रगटाउण का अधिकार, इकट्ठे होने की सुतंत्रता है वो केवल नागरिकों ही प्राप्त है। अधिकार मौलिक हैं, बिल्कुल जी अधिकार मौलिक हैं। इन्हों देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान दर्ज किया गया है और इन्हों सुधारण सोध राही इन्हां तरमीम नहीं की जा सकती और ये न्याययोग हैं। अनुच्छेद 32 अधीन सर्वोच्च अदालत और 226 अधीन राज की उच्च अदालत इन्हां दे उलंघना ते जिहड़ी अपील की जा सकती है। अधिकार न्याययोग हैं, बिल्कुल जी आप पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन अधिकारां नूं संविधानक उपचारां का अधिकार दिता गया नागरिकां नूं, अर्थात अधिकारां नूं सुरक्षित किया गया है। अधिकार मुअत्तल किए जा सकते हैं संकटकालीन स्थिति दे विच। साडे देश दे विच, साडे संविधान दे विच अनुच्छेद 352, 356 ते 360 के अधीन संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति उस समय संकटकाल के ऐलान समय इन अधिकारां नूं मुअत्तल कर सकता है। संसद मौलिक अधिकारां नूं घटा सकती है, बिल्कुल जी। संसद संविधान दे विच 368 368 अनुच्छेद के अधीन सोध करके मौलिक अधिकारों को घट भी कर सकती है, सीमित भी कर सकती है। और 44वीं सोध राही संसद ने इसे विधि राही ही जिहड़ा संपत्ति का अधिकार सी उन्होंने अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों वाले अध्याय चों हटा के सिर्फ कानूनी दर्जा दे दिता है। हथियारबंद सेनावां के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। साडी आर्मी है, BSF है, पैरामिलिटरी फोर्सिस हैं, उन्होंने जिहड़े अधिकार है वो मौलिक अधिकार है जिहड़े वो संविधान का जिहड़ा अनुच्छेद 33 है वो अधीन सीमित किए जा सकते हैं। हाँ जी, ये सी मौलिक अधिकारां
ਦੀ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 13 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 226 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਹੈ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ ਔਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 352, 56 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ 226 ਦਿਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ 368 ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਲਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਭਾਰਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਨ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਨ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੰਧਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਿਤ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਨਮ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਅਧੀਨ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕੁਰੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ। ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।